سر پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بورڈ کے اندر پوزیشنز کے لیے بولیاں لگتی تھی. آپ نے اپنا نیا عہدہ سنبھالا ہے تو کیا وہی پرانا فلم وہ ڈسپلے ہوگا یا یہ کنٹینیوٹی برقرار رہے گی؟ اس میں آپ نے ریزلٹ پوسٹ ایڈٹ کی بات کی، تو کیا آپ یہ صرف اسی سال جو ریزلٹ آیا ہے 2025 کا، اس کا آپ ریزلٹ پوسٹ ایڈٹ کرائیں گے یا پچھلے سال کی طرف بھی آپ جائیں گے؟ دباؤ بہت زیادہ ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کے آفس میں، باہر بھی میڈیا آپ کے خلاف بول رہا ہے، پرائیویٹ اداروں کے مالکان تو ویسی بھی خلاف ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے دباؤ کے آگے چیئرمین صاحب سرنڈر کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین، السلام علیکم. میں ہوں سنگر خان اور آج ہم بات کریں گے پشاور تعلیمی بورڈ کے حوالے سے انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں اسٹوڈنٹس کی خوفناک ناکامی کے حوالے سے. پھر رزلٹ آنے کے بعد پشاور بورڈ پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی طرف سے بھی، گورنمنٹ کالجز کی طرف سے بھی، اور میڈیا یا بعض صحافی بھی اس جنگ میں شریک ہے. پشاور بورڈ پر حملے نہیں بلکہ دھماکے کر رہے ہیں. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پشاور کے چیئرمین خدا بخش صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ جب سے رزلٹ آیا ہے تو بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ رزلٹ کے اندر ٹرانسپیرنسی انشور نہیں کی گئی ہے. کیا کیا ہے بورڈ نے کہ رزلٹ کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ موقع پر اور ایک امپورٹنٹ ایشو پہ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے ڈیسیجن کیا تھا لاسٹ ایئر کہ ہم ایگزامینیشن سسٹم میں ٹرانسپیرنسی لا رہے ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے اور اس کو یعنی لوگوں کے ذہن کو اس کو تیار کرنے کے لیے اس میں ٹائم لگے گا، لیکن یہ ایک بہتری کی طرف ایک بڑا قدم ہے. رزلٹ واقعی میں کہوں گا کہ 45% پاس ہے اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کے. سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ جو رزلٹ تھا ہمارا اسٹوڈنٹس ریٹ تھا وہ 74% تھا. فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ضرور و خفا ہوں گے، پریشان ہوں گے. ہم چونکہ سارے اس پروسیس سے گزرے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ضرور پریشانی ہوگی، لیکن یہ پریشانی ایسی نہیں ہے کہ یہ مسلسل ہوگی. یہ تو ایک میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ پروموٹ ہو چکی ہے سیکنڈ ایئر میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سسٹم میں ٹرانسپیرنسی لا رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں، اور یہ کوئی پرائیویٹ یا سرکاری ادارے کے اگینسٹ کوئی ہمارا ایسا سچ نہیں ہے. ہم سارے اداروں کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ایسے ریفارم انٹروڈیوس کیے جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اپنے پیپر دیکھ لیں. آپ کے پیپر میں اگر کوئی غلطی ہے، کوئی کوشچن مارک نہیں ہوا تو آپ آ جائے، ہم آپ کو آپ کا پیپر دکھاتے ہیں. اور یہ بہت بڑا چینج ہے کہ ہم ان کو پیپر دکھا رہے ہیں، ان کے والدین، ٹیچر یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی موجودگی میں. تو انشاءاللہ جو شکوہ ہے، جو کنسرن ہے اسٹوڈنٹ کا، یہ دور ہو جائے گا اور ان کو یقین آ جائے گا کہ بورڈ کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہے. بورڈ صرف میرٹ اور ٹرانسپیرنسی پر یقین رکھتا ہے اور یہ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی انشاءاللہ آگے چلے گی. ٹھیک ہے سر. اس سے میرے خیال میں زیادہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کو اس کا اپنا پرچہ دکھاتے اور ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کوئی سبجیکٹ اسپیشلسٹ لے کے آئے اور وہ ادھر پیپر آپ کے سامنے چیک کرے گا. سر پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بورڈ کے اندر پوزیشنز کے لیے بولیاں لگتی تھی. آپ نے اپنا نیا عہدہ سنبھالا ہے، آپ نے کہا کہ یہ تو جو پالیسی انیشیٹ کی گئی ہیں، جو اقدامات کمشنر صاحب کی طرف سے یا صوبائی حکومت کی طرف سے لی گئی تھی، اس کا ایک کنٹینیویشن ہے. تو کیا وہی پرانا فلم وہ ڈسپلے ہوگا یا یہ کنٹینیوٹی برقرار رہے گی؟
इंशाल्लाह बोर्ड में किसी किस्म का मैनेवरिंग नहीं होगा, बल्कि मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिज़ल्ट का पोस्ट एडिट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। हमें पता चल जाएगा सारों को कि हमारा रिज़ल्ट कैसा रहा, और ये पोस्ट एडिट इंशाल्लाह हर साल होगा। सही। इसलिए बोर्ड में कोई ऐसी बात नहीं है कि बोर्ड में किसी का पोजीशन बोर्ड की वजह से आ जाए। पोजीशन आना है तो स्टूडेंट की अपनी मेहनत की वजह से। किसी के साथ हमारा फेवर डिसफेवर नहीं है। बोर्ड पे आप ट्रस्ट रखिए, यकीन रखिए, बोर्ड में किसी किस्म का लाइक डिसलाइक नहीं होगा। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि बोर्ड न्यूट्रल है, किसी का वो खिलाफ नहीं है, बोर्ड किसी के साथ नहीं है। बोर्ड मेरिट पे यकीन रखता है और इंशाल्लाह ये मेरिट आगे रहेगा। और किसी के कोई अप्रोच भी ना करे, ना किसी ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप यकीन रखिए कि ये मेरिट जारी रहेगा इंशाल्लाह। अगर मौजूदा चेयरमैन खुदाबख्श साहब को किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ से कोई इनविटेशन आती है, कोई अकेडमी की तरफ से कि हमारे यहाँ पार्टी है, आप वहाँ पे शमूलियत करें, तो चेयरमैन साहब शमूलियत के लिए जाएगा? मैं अवॉइड करता हूँ, बल्कि मैं सरकारी कॉलेजों में भी ज़्यादा नहीं जाता। वजह इसकी ये है कि हमारा काम इतना है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, और फिर हमारा कोई ऐसा काम नहीं है कि हम एक इदारे में चले जाए, दूसरे इदारे में चला जाए। सारे इदारे एक जैसे है, सारे काम कर रहे हैं अपने मेरिट में, और इंशाल्लाह हम इनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, प्राइवेट और सरकारी को। लेकिन किसी का हमारा वो लाइक डिसलाइक किसी के साथ नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। इसमें आपने रिज़ल्ट पोस्ट ऑडिट की बात की, तो क्या आप ये सिर्फ इसी साल जो रिज़ल्ट आया है 2025 का, इसका आप रिज़ल्ट पोस्ट ऑडिट कराएंगे या पिछले साल की तरफ भी आप जाएंगे? असल में मैं इस साल का करूँगा, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है। मैं देखूँगा अगर मेरे पास टाइम अवेलेबल हुआ तो पिछले साल का भी करेंगे, लेकिन इस साल का ज़रूर मैं पोस्ट एडिट करूँगा, क्योंकि ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के साथ इंसाफ हो, उनको अपना हक़ मिले, और सिस्टम पे उनका ट्रस्ट बढ़ जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, और उनको पता हो कि मैं जब मेहनत करो तो मुझे वही सिला मिलेगा, वही समर मिलेगा जो मैंने मेहनत की, और मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। हम इंतज़ार नहीं करेंगे इस मेरिट के लिए। हम अपने आप को सिस्टम को ओपन कर रहे हैं, स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं, पेरेंट्स को, टीचर को, सबको कि आ जाए, अपने पेपर चेक करें। अगर आपके साथ किसी वजह से ज़्यादती हुई है तो हम उसका इजाला फ़ौरन करेंगे। जिस तरह हमने एक प्राइवेट कॉलेज था हैदराबाद पे, उसका प्रैक्टिकल के कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, मैंने कंट्रोलर को उसी दिन कहा कि इनका जो करेक्टेड वर्जन है DMC का फ़ौरन उनके साथ शेयर करे। उनके साथ शेयर किया, टीचर को तसल्ली हुई, स्टूडेंट्स को हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि छुट्टी के दिन एक दिन में हमने उनका मसला हल कराया। तो इसी तरह जिसका भी जो कंसर्न है हमारे पास आ जाए, हम उनका जो जेन्युइन कानूनी कंसर्न है कानून की बाउंड्री के अंदर इसको हल करेंगे। ठीक है सर, बाज़ तालीमी इदारे के मालिकान ये कहा करते थे कि कमिश्नर साहब जाएगा तो फिर वही पुराना फ़िल्म डिस्प्ले होगा, वही हम जो चाहेंगे वही सब कुछ होगा, जो माजी में ये कराते थे। अब ये है कि क्लस्टर्ड एक निज़ाम था पिछले साल के इम्तिहानात के अंदर, तो क्या आने वाले सालों में भी ये क्लस्टर्ड निज़ाम हो? नहीं, हम किसी उस पे नहीं जाएंगे। हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की कोशिश करेंगे कि सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी हो, और ये जो रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं वो किसी बंदे के आने जाने से चेंज ना हो, बल्कि सिस्टम चले, बेहतर चले, और जो आइंदा बंदा आ जाए, जो भी आ जाए, वो इसको फर्दर रिफॉर्म करे, फर्दर इसको डेवलप करे, फर्दर इसको बेहतर करे, और ये रोल बैक ना हो इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, यानी देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न एट दिस पॉइंट। ठीक है सर, अब एक सवाल मज़ीद ये है कि दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं आपके ऑफिस में, बाहर भी मीडिया आपके ख़िलाफ़ बोल रहा, बाज़ लोग बोर्ड के ख़िलाफ़, प्राइवेट इदारों के मालिकान तो वैसे भी ख़िलाफ़ हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े दबाव के आगे चेयरमैन साहब सरेंडर करेगा? हमें अल्लाह पे यकीन है, और इंशाल्लाह हम ये सफ़र कठिन ज़रूर है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसको हम जारी रखेंगे। खौफ सिर्फ अल्लाह का है, किसी भी प्रेशर में हम नहीं आएंगे इंशाल्लाह। और अब देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, क्योंकि चीटिंग हमारे लिए एक नासूर है, और इस नासूर को हम ख़त्म करके इंशाल्लाह दम लेंगे इंशाल्लाह।